ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਂਥ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇ 9 ਬਾਲਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। जी बिल्कुल मुफाज, अगर गल की जाए आस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की तो जो भी शुरू होती है तो दुनिया भर के जिन्ने क्रिकेटर फैन ने उन्होंने नज़र जड़ियां ने आस्ट्रेलिया इस लीग से होंदियां ने, क्योंकि लीग सिर्फ नाम की नहीं बल्कि खेल की रफ्तार, जराना अप्रोच ते प्रेशर जड़ा है उन्होंने थोड़ा जिहा हैंडल करने का असल इम्तिहान होता है। इस विच जदों पाकिस्तान के 3 वड्डे नाम मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम ते शहनशाह अफरीदी बिग बैश विच जांदे ने ते कौम नूं पूरी उम्मीद होंदी है कि सानू कोई नवां ही सरप्राइज देणगे। इस दफा जिहड़ा पाकिस्तान दे 3 प्लेयर ने अपने नाम दे झंडे कढ के आणगे ते रन दा तूफान ला के आणगे ते विकटां दी बारिश करनगे। पर बदकिस्मती नाल जो नजर आया वो बड़ा ही मायूस कुन ने। तीनों प्लेयर अपनी शोहरत दे वजन नूं कारकरदगी विच तब्दील करके जिहड़ा नहीं कर सके। और अगर गल की जाए बिग बैश लीग की ते ये तेज लीग है, पर यह साडे खिलाड़ी जिहड़े ने मेरे ख्याल नाल पीछे रह गए ने। मैं सब तो पहले गल करना मोहम्मद रिजवान की। वो मोहम्मद रिजवान के जिंदे बारे कहा जाता है जी कि अपनी बड़ी फिटनेस से काम कर रहा है, उन्हें फलानी लीग दे विच फलानी डोमैसटिक प्ले मैच दे विच उन्हें जे रन दे अंबार लाते ने, अपनी कमिटमेंट के बारे जानिया जाता है। पर बिग बैश लीग से यह साबित नहीं कर सकिया कि उस तेज तरीन T20 क्रिकेट नाल खुद नूं मुकम्मल तौर पर एडजस्ट करता है। रिजवान ज्यादातर ते इनिंग्स विच जिहड़ियां बालां है वो बचाउण दा सोचदा है। तुसीं यही वेख सकदे जे कि असीं हुण पूरी दुनिया च मजाक बन गया है। जदों कि सामने वाली टीम जिहड़ी है वो पावर प्ले विच रन निचोड़ रही है, वो बेहतरीन कर रही है। अपनी बॉलिंग जिहड़ी है वो उही टीम सैफर्ड की अगर गल करो वो उस पिच से ही उस मैदान दे विच ही है वो दूजे बॉलरां नूं धो रहा है। जिवें रिजवान साहब आंदे ने ते रिजवान साहब नूं पहली गेंद जिहड़ी वो ते इन्हां दी अखां दे अगों इंज गुजरदी है कि जिवें कोई तूफान गुजरदा है और वो आउटसाइड से निकलदी है ते रिजवान साहब हैरान हो जाते हैं, भाई ए हुण सानू लगता है कि पाकिस्तान के मैदान नहीं ने, एक काम थोड़ा जिहा मुश्किल होएगा। रिजवान साहब नूं उस तो बाद समझ ही नहीं आती ते तकरीबन जनाब जिहड़े ने 9 गेंदां खेडदे ने ते सिर्फ 4 स्कोर करते हैं ते 10वीं ते सोचते हैं कि चलो ना हुण मैं एक तुक्का ही मार के वेख ला, हो सकता है कि मेरा इत्थे कुछ तुक्का लग जाए। ते स्पिनर की गेंद से वो स्पिनर के जिन्होंने बाकी सारे बैट्समैन धोई जा रहे हैं। रिजवान साहब जनाब 10 लोग आखते पे ने कि चलो जी डेब्यू मैच सीगा कोई नहीं हो जाता, शुरू में जाके होर मैच भी आने ते इन्हां वास्ते तो डेब्यू नहीं होना चाहिए ना। यह सीरीज भी खेड के गए ने पिछले साल ते प्रैक्टिस सैशन च भी हिस्सा लैंदे ने। सर तुसी इन्हां प्लेयरां दी गल करदे जे, ये प्लेयर ही ते साडी पूरी टीम दा करता धरता ने। जदों भी ये टीम तो बाहर हुंदे ने उदों जनाब इन्हां दी हाल सारे क्रिकेट फैंस की यही होंदी है कि जनाब रिजवान, बाबर ते शहनशाह अफरीदी ते नाल फिर एक हाली तक ते हारिस रऊफ दी वेखो बहुत परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। शादाब खान दे बारे भी हाल हुण पई वेखो की करदे ने। खैर इस तो पहले इन्हां दी परफॉर्मेंस की अगर गल करिए तो रिजवान साहब जिहड़े ने तुहाडे सामने ही है कि उन्हां दा ज्यादा जिहड़ा फोकस है वो मेरे ख्याल नाल कि बस हुण मैं गल नहीं करना चाहता, छड्डो इस गल नूं। रिजवान जिहड़ा ना उनदे तुहाडे सामने उन्हें जनाब 10 बालां ते तारीखी जिहड़े स्कोर ने 4 करके साबित कर दिता है कि असीं दुनिया की बेहतरीन लीग जिहड़ी है उहदे विच भी टेस्ट नूं अपनाउण दा तरीका जिहड़ा है वो असीं बरकरार रखांगे। बिग बैश जितों पहली 10 बालां विच बैट्समैन मैच का रुख बदल दिंदा है, उत्थों रिजवान साहब के स्ट्राइक रेट नाल जदोजहद करदे सानूं नजर आए ने। यही वजह सी कि टीम नूं वो इंपैक्ट नहीं मिल सकिया। इंटरनेशनल ओपनर तो मुतवक्का होंदा है या इंटरनेशनल प्लेयर तो जिहड़ा मुतवक्का होंदा है वो नहीं कर सकते। ते अगर इस तो बाद मैं गल करा बाबर आजम की, तो बाबर आजम साहब जिहड़े ने उन्हां दी कारकरदगी तनकीद करना आसान नहीं, क्योंकि वो बिलाशुबा पाकिस्तान का सब तो क्लासिक ते टेक्निकल मजबूत बैट्समैन ने। बिग बैश लीग क्लासिक नहीं बल्कि बेरहमाना जारियत मंगदी है। बाबर दे खूबसूरत कवर ड्राइव ते असीं मनदे हां बिल्कुल है, और उनकी कवर ड्राइव दे उन्हें पता नहीं लखां फैंस अपने बनाए हुए ने, उन्हें स्टॉप जिहड़े उनके तारीफ के काबिल ने। पर जदों सामने वाला बॉलर पूरी रफ्तार नाल अटैक कर रहा हुंदा है ते फील्डर सरहदां ते खड़े हुंदे ने, उत्थों सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि इनोवेशन, रिस्क ते ताकत होनी चाहिए है। बाबर का सब तो बड़ा मसला वो है कि स्लो आगाज करता है,
ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬੈਟਸਮੈਨ T20 ਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਨਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ T20 ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ BBL 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲॉप ਔਰ ਐਸੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰ ਦਾ 70,000 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਲੋਅਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਤੇ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਚੁੱਕਤਾ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਪੇਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ T10 ਲੀਗ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ 3-3 9 ਬਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ, ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜੀ ਮੈਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੌਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਲੈਂਥ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਯਾਰਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੋਲਰ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਓਵਰ ਦੇ ਬੋਲਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ PCB ਨੂੰ ਕਹਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਓਵਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਓਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਸਕੋਰ ਪੈਰਟ ਇਨ ਸੈਫਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੇਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਸ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਬਾਲਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਨ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ। ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਮਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ PCB ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? और सर इजाफी जिम्मेदारियां ते ही मैं कहांगा PCB ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਬੋਲਣੀ ਆਂਦੀ ਏ। ਉਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ T20 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, T20 ਦੇ ਮੈਚ ਚਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जनाब जी के वनडे च ले आना। लेकिन शान मसूद की अगर गल की जाए तो शान मसूद मानने कि टेस्ट का
ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਵਾਇਸ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਐਡਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।